Next topic, line integrals. Any integral which is to be evaluated along a curve is called a line integral, which means that an integral where the functions to be integrated is evaluated along a curve. And a line integral allows for the calculation of the area of surface in 3 dimensions. And line integrals have a variety of applications. For example, in electromagnetics, they can be used to calculate the work done on a charged particle traveling along some curves in a force field represented by a vector field. And the line integral is denoted by integral over C f dot dr. If we need to calculate an integral along a curve, that is mainly done by using this line integral. That is, if we have given a field, say f is equal to f1i plus f2j plus f3 k, and the position vector r is given by xi plus yj plus zk, then the dr will be equal to I into dx plus j into dy plus k into dz. Then to calculate the line integral, we use this equation integral over the curve C. If the which curve is given to us, arbitrarily denoting it as C, so integral over C f dot dr. Then f is substituting f dot dr. We are taking the dot product with these two terms, f dot dr, we get f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. This is the way how we can calculate the line integrals over the given curve C. And if the parameter equations of the curves are given, we can calculate the line integral using the parametric formula, which is same as the as like the same, where that is integral over C f dot dr will be equal to, if the parametric equations are in the form x equal to some f of x of t, y equal to y of t, and z equal to some z of t, which means that x and y, x, y, z, x, y and z are in terms of t, and another in terms of another variable t. And if the limit between the curves is in between t1 and t2, that is the endpoints of this curve t1 and t2. A and B are taking as the endpoints of the curve C. And if t is equal to t1 at the point A and t is equal to t2 at the point B, then the interval length will be t1 to t2. That is the upper bound and lower bound for the integral will be t1 and t2. Then f dot dr will be f1 into dx by dt plus f2 into dy by dt plus f3 into dz by dt into dt. This will be the parametric equation for the line integral. And if the curve C is closed, then the line integral is denoted by like this. Say close, which means the line integral, we are integrating the line or evaluating the line integral over a closed curve C. It will be denoted as like this. Okay. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രലിനെ ഒരു കേർവിന് ഓവറായിട്ട് ഒരു കേർവിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് പാരാമെട്രിക് ഫോം, ഇത് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വേയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലും സെയിം ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സർക്കുലേഷൻ. In a fluid dynamics, if V represents the velocity of a fluid particle and Z is a closed curve, then the line integral over C V dot dr is called the circulation of V around the curve C, which means that line integral of a vector field around a closed curve is known as circulation, which means that we are calculating the line integral of the given vector field over a closed field, over a closed curve. It is known as circulation. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ കേർവ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദി സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി വെക്റ്റർ വി റൗണ്ട് ദി എവരി ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ഇൻ എ റീജിയൻ ഡി വാനിഷേഴ്സ്, ദെൻ വി ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇറോട്ടേഷണൽ ഇൻ ഡി. പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം. If f is equal to 3yi minus y square j, evaluate integral over C f dot dr, where C is the arc of the parabola, y equal to 2x square from 0 to 0.00 to 1 2.
നമുക്കൊരു ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഫീൽഡ് എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റീജിയൻ സി തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു റീജിയനിലാണല്ലോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് സി, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സി, ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് പരാബോള. y ഈക്വൽ ടു 2x² എന്നുള്ള പരാബോളയുടെ ഒരു ആർക്കാണ്, കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കാണ്. ഫ്രം ദി പോയിന്റ് 0, 0 to 1, 2, 0, 0 മുതൽ 1, 2 വരെയുള്ള y ഈക്വൽ ടു 2x² എന്നുള്ള പരാബോളയുടെ ആ ഒരു പാർട്ട്, ആ ഒരു ആർക്ക് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ സി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സിക്ക്, ആ ഒരു കർവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരാബോള ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് 0, 0 to 1, 2 എന്നല്ല തന്നേക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ടിയുടെ ടേംസിലോട്ട് ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഒറ്റയടിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ലിമിറ്റ് സം t1 to t2 എന്നുള്ളത് ഒറ്റയടിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. പിന്നെ പരാബോള തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സെക്കൻഡ് ഫോർമുല, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ഫോർമുല, ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പരാബോളയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് കൊടുത്തു. എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് ടി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? വൈ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു 2x സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പാരാബോളയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് എക്സിനെയും വൈനെയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലോട്ടായപ്പോൾ ആ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സും എന്താക്കണം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടിക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് 0, 0 എന്ന് എടുത്തു. ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. സിമിലർലി അടുത്ത പോയിന്റ് 1, 2ൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 1, വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ടി ഈക്വൽ ടു 1. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈയിൽ എടുത്താലും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ടിയുടെ ലിമിറ്റ് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റത്തിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ 0 ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി വൈ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് എടുത്താലും വൈ ഈക്വൽ ടു 2 എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? 2 ഈക്വൽ ടു 2t സ്ക്വയർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. സോ ഏത് കേസ് എടുത്താലും നമുക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു 0 to 1 എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 1 ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്, വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 2t സ്ക്വയർ ആണ്. ഇനി നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് y ഈക്വൽ ടു 2x സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതൊരു പരാബോളയാണെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡയമെൻഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ r ഈക്വൽ ടു xi പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് കെ എന്ന് ഉള്ളത് എടുക്കേണ്ട. കാരണം 2 ഡയമെൻഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈ ജെ വരെ എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് r ഈക്വൽ ടു സം xi പ്ലസ് വൈ ജെ. ഇനി ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സും വൈയും നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടേംസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ടി ഐ പ്ലസ് 2t സ്ക്വയർ ജെ എന്ന് വരും. എക്സിന് ടി എന്നും കൊടുക്കുക, വൈക്ക് 2t സ്ക്വയർ എന്നും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി ഐ പ്ലസ് 2t സ്ക്വയർ ജെ എന്ന് വന്നു. ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കാരണം എഫ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലോട്ട് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളതിന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്നും വൈ ഈക്വൽ ടു 2t സ്ക്വയറിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6tq/-4t⁴j എന്ന് വന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എഫ്, ആർ, അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ്സും എക്സ്, വൈ എല്ലാത്തിനെയും പാരാമെട്രിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. So we can calculate, now we can easily calculate the line integral as integral over c f dot dr will be equal to integral over c f dot dr by dt dot dt. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേമിനെ ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് ആയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഡി എക്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഡി ടി വരെയല്ലേ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷനിൽ വന്ന ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട്
ഇൻറ്റു ഡി ടി. അതാണ് ഇവിടെ വന്ന ചേഞ്ച്. അത് തന്നെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഈ F1 F2 എന്നുള്ളതിന് എഴുതുന്നതിന് പകരം dr/dt ഡോട്ട് ഡി ടി എന്നുള്ളത് ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്നായിട്ട് ജനറലായിട്ട് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി f.dr/dt ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്താണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? t = 0 to 1. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 to 1. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 6t² - 4t⁴j. ഇനി dr/dt r എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, ti + 2t²j. അപ്പോൾ dr/dt എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടും? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 × i + 2t². t²ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2t. അപ്പോൾ 2 × 2t എന്നുള്ളത് 4tj എന്ന് വരും. അപ്പോൾ dr/dtയുടെ വാല്യൂ i + 4tj എന്ന് വന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് തമ്മിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐയുടെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ജെയുടെ കമ്പോണൻസ്. അപ്പോൾ 6t³ × 1 എന്നുള്ളത് 6t³ പ്ലസ് -4t⁴ × 4t. അപ്പം -16t⁵ എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐയും ജെയും കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ മാറി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ചെയ്യാവുന്ന ഫോമാറ്റായി. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ചെയ്യുമ്പോൾ 6 × t³ ഇൻ്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ t⁴/4 -16 × t⁵ ഇൻ്റഗ്രൽ t⁶/6 ടു ദി ലിമിറ്റ് 0 to 1. then അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് -7/6 എന്ന് തോന്നും. ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ എഫും ഡി ആറും ഈ ഒരു ടേംസിൽ എഴുതില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, അതായത് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. അതായത് ഇവിടെ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ 3xy i - y² j എന്ന് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി f.dr എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സെയിം ഇത് തന്നെ 3xy i - y² j അത് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ ആയിട്ട് നമ്മൾ r എടുത്തതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഇപ്പോൾ r = നമ്മൾ എന്തെടുത്തത്, r = സം xi + yj. അപ്പോൾ ഡി ആർ എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? dxi + dyj എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ f.dr എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോട്ട് എന്ത് വരും? drൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് dxi + dyj എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ദെൻ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 3xy × dx കറസ്പോണ്ടിങ് ഐയുടെ ടേംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് -y² × dy. അപ്പോൾ -y² dy. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനി അതിനെ ടിയിലോട്ട് മാറ്റണം, കാരണം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് 0 to 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മതി. x = t എന്നും y = t² എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? 3 × t × വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2t². ഇനി x = t ആവുമ്പോൾ ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ഡി ടി വരും. അപ്പോൾ ഡി ടി മൈനസ് y² എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 4t⁴ y = 2t² ആകുമ്പോൾ dy എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? dy = 4t⁴ dy. 4t 2 × t² ഡെറിവേറ്റീവ് 2t. അപ്പോൾ 4ty × 4t dy എന്ന് വരും. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടേം തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 3 × 2 6 t × t² എന്നുള്ളത് t³ dt മൈനസ് 4 × 4 16 t⁴ × t⁵ dy dt. ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടുന്നത്.
ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടേംസ് ഓരോ ടേംസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട്, ഈ ഒരു ടേംസിലോട്ട് എത്തും. അപ്പോൾ അത് ഏതാണോ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാരാബോളയുടെ ഇത് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം ആയിട്ട് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് -7/6 വരും. Next problem, a vector field f is given by f is equal to sin yi plus x into 1 plus cos yj. Evaluate the line integral over the circular path given by x square plus y square equal to a square and z equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കിതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്, ആൻഡ് z ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ, z എന്നുള്ള പ്ലെയിനിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ 2 പ്ലെയിനിലാണ്, അതായത് 2 ഡയമെൻഷനലാണ്. അതായത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് 2 ഡയമെൻഷനൽ ആണല്ലോ. So we can use parametric equation of the circle for evaluating the line integral easily. Okay, parametric equation of the circle എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? x equal to a cos t and y equal to a sin t. ഇവിടെ z equal to 0 എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ x equal to a cos t and y equal to a sin t എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സർക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ. നമ്മളപ്പോൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കർവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് x equal to a cos t and y equal to a sin t. And we can say that we can easily find that the limits for the integral will be 0 to pi. കാരണം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 0 to പൈയിലാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? 0 to 2π ആയിരിക്കും. സോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 2π ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ടു ബി ആസ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ. ദെൻ ദി ഡി ആർ വിൽ ബി ഡി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ദെൻ ദി പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി. വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദി ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദി കർവ് സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കുലർ പാത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിന് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ എന്നുള്ള സൈനും കൂടി കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ എഫ് എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഡി ആർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇത് തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐയുടെ കമ്പോണൻസും ജെയുടെ കമ്പോണൻസും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് സൈൻ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കോസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ. ദെൻ ഇതൊന്നും ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്, എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ ഡി വൈ. ദെൻ ഈ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ടേം തമ്മിലൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ദെൻ ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി ഈ ഒരു ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സൈൻ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ ഡി വൈ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും കൂടി ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ ഡി വൈ പ്ലസ് സൈൻ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ യു വി റൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ സൈൻ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ വൈ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡി എക്സ്, അതായത് 1 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? ഡി ഓഫ് സം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ ലാസ്റ്റത്തെ ടേം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എക്സ് ഡി വൈ എന്നുള്ളതിന്, അതായത് ഈ ടേമിനെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റും 1ഉം 3ഉം തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടി. അത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് ഫോമിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സും വൈ എന്നുള്ളതിനെല്ലാം എന്താക്കണം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലോട്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ടി എന്നും വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ടി എന്നും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ടി ആണ്, ഡി വൈ എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? എ ഇൻറ്റു കോസ് ടി ഡി ടി എന്ന് വരും. ഓക്കെ,
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ. ഡി എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്തൊരു മൈനസ് എ സൈൻ ടി ഡി ടി എന്ന് വരും. ആ ഡി എക്സിൻ്റെ ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഈ ടേംസിനെല്ലാം ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുക. ഇവിടുത്തെ കർവിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 to 2π ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇതെന്ത് വരും? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വരും. സോ എ കോസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ടി ഓഫ് എ സൈൻ ടി ടു ദി ലിമിറ്റ് 0 to 2π. ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ദെൻ എ കോസ് ടി ഇൻറ്റു എ കോസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ടി വരും. ആ എ സ്ക്വയറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ് 2t എന്ന് പറയുന്നത് 2 കോസ് സ്ക്വയർ ടി മൈനസ് 1 ആണ്. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ ടി എന്നുള്ളത് 1 പ്ലസ് കോസ് 2t ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കോസ് സ്ക്വയർ ടി എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 1 പ്ലസ് കോസ് 2t ബൈ 2 എന്ന് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദി ഇൻ്റഗ്രൽ ബൈ ടേക്കിംഗ് 1/2 ടു ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റഗ്രൽ എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ടു ദി ലിമിറ്റ് 0 to 2π 1 പ്ലസ് കോസ് 2t dt. ദെൻ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റിലോട്ടായി. ദെൻ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്. 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വരും. കോസ് 2tൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ 2t ബൈ 2 ടു ദി ലിമിറ്റ് 0 to 2π. ദെൻ ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 2π എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് സൈൻ 2π എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, സൈൻ 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേം മൊത്തം 0 ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ടിക്ക് മാത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 2π മൈനസ് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2π. ദെൻ എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു 2π ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ എ സ്ക്വയർ വരും. ഇനി ഇവിടെ ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ സൈനിന് 2π എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് ഈ സൈൻ ടിക്ക് 2π കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സൈൻ 2π എന്ന് പറയുന്നത് 0. ഈ സൈൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെയും 0 വരുമ്പോൾ അത് 0. അപ്പോൾ എ കോസ് ടി ഇൻറ്റു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൊത്തം 0 ആയി. ദെൻ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 വരും. സൈൻ ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ദെൻ അഗെയിൻ 0. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് 2π to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. സോ ദി ഇൻ്റഗ്രൽ ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ. Then next problem, if f is equal to 2yi minus zj plus xk, evaluate the line integral over C f cross dr along the curve x equal to cos t, y equal to sin t and z equal to 2 cos t from t equal to 0 to t equal to pi by 2. ഇവിടെ നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷനും ലിമിറ്റ്സും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫീൽഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ ടേം ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഈ ടേം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ക്രോസ് ഡി ആർ എന്താണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എഫ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ്. പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് കെ എന്ന് വരും. ഇവിടെ ഇസഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും. കാരണം നമുക്കിത് 3 dimension ആണ്. എക്സ് വൈ ഇസഡിൻ്റെ ടേം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറിലും ഇസഡ് എന്നുള്ള ടേം അതായത് കെയുടെ കമ്പോണൻറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നേരത്തെ ചെയ്തൊക്കെ 2 dimensional ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ എന്ന് മാത്രം എടുത്ത് നിർത്തിയത്. ഇത് 3 dimensional ആണ്. അപ്പോൾ ഇസഡ് കെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ആർ എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? ഡി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ പ്ലസ് ഡി ഇസഡ് കെ. ദെൻ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഐ ജെക്ക്, സെക്കൻഡ് ഇതിൽ എഫിൻ്റെ കമ്പോണൻസ്. അപ്പോൾ 2y മൈനസ് ഇസഡ് കെ, സോ മൈനസ് ഇസഡ് എക്സ്. ദെൻ ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക? ഡി ആറിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഐ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇവിടെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാരാമെട്രിക് ടേംസിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി, വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടി ആൻഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 2 കോസ് ടി എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി ഇസഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? മൈനസ് സൈൻ ടി ഡി ടി. ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടി ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടി ഡി ടി വരും. ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 2 കോസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഡി ഇസഡ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് 2 സൈൻ ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസഡിൻ്റെയും ഡി ഇസഡ് എക്സ് ഡി വൈ അതായത് എക്സ് വൈ ഇസഡിനും ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി ഇസഡിനെല്ലാം ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇസഡിൻ്റെ ആ കെയുടെ കമ്പോണൻസ് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ബാക്കി ഐയുടെയും ജെയുടെയും കമ്പോണൻസിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിന്
ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് എഫ് ക്രോസ് ആർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ക്രോസ് ആർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലിമിറ്റ് എന്താ, ടിയുടെ ലിമിറ്റ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, 0 to π/2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രൽ അത് നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടും കോസ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലോട്ട് അതിനെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 cos t sin t എന്നുള്ളത്, cos t sin t എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് കൊടുക്കും. ഞാൻ ഈ ഓരോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോമുലാസ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ടേംസിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 4 ടേംസ് ഉണ്ട്, ആ 4 ടേംസിന് 4 കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തേൽ കോസ് ടി എന്നുള്ളത് സൈൻ ടിക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ് ടി ഡി ടി എന്നുള്ളത് ഡി എക്സ് ആയിട്ട് മാറും. സോ സൈൻ ടിക്ക് എക്സ് കൊടുക്കുക, കോസ് ടി എന്നുള്ളത് കോസ് ടി ഡി ടി എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എല്ലാ ടേംസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡി ടി എന്നുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഡി ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ് ടി ഡി ടി എന്നുള്ളതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം, ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് 4 അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. കോസ് ടി സൈൻ ടി ഡി ടി എന്നുള്ളതിന് എക്സ് ഡി എക്സ് ടു ദി ലിമിറ്റ് ഇവിടെ 0 to π/2 എന്നുള്ളത് ടിയുടെ ലിമിറ്റാണ്. നമ്മളതിനെ എക്സിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ടി = 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ 0 എന്ന് വരും. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി പോകും. ദെൻ ടി = π/2 എടുക്കുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ π/2 ദാറ്റ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 to 1 കിട്ടി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച്. ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ടേമിനെ മാറ്റി നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ് ഇത്. ദെൻ ഇനി ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ ടിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ഫോമുല 1 + cos 2t/2 എന്ന് കൊടുക്കുക. ടു ദി ലിമിറ്റ് 0 to π/2. ഇവിടെ ടിയുടെ സെയിം ലിമിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല. സിമിലർലി സൈൻ സ്ക്വയർ ടി എന്നുള്ളതിന് ഇക്വേഷൻ 1 - cos 2t/2 എന്ന് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദെൻ 4 ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ ടിക്ക് മാത്രമാണ് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദെൻ മൈനസ് ഇത് കോസ് ടി സൈൻ ടിക്ക് ഈ സെയിം ഫോമുല തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കളർ മാറിപ്പോയി. ഈ സെയിം ഫോമുല തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സൈൻ ടിക്ക് എക്സ് കൊടുക്കുക, കോസ് ടി ഡി ടിക്ക് ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തോരും, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 ലിമിറ്റ് ഇവിടെ 0 to 1 ഓൾറെഡി കിട്ടിയത് തന്നെ 0 to 1 എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇവിടെ 4 അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ 4 ഇല്ല. ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 0 to 1 എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോമാറ്റിലോട്ട് എല്ലാത്തിനും മാറ്റിയെടുത്തി. ഇനി ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ I × 4 എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ x²/2 മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ 2ന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തതാണ് I × 1/2. 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വരും. cos 2tയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ sin 2t/2 ടു ദി ലിമിറ്റ് 0 to π/2. ദെൻ 4 ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്, ഈ 2നെയും കൂടി ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 4j/2. 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ടി, cos 2tയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ sin 2t/2 ടു ദി ലിമിറ്റ് 0 to π/2 മൈനസ് j × എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ x²/2 ടു ദി ലിമിറ്റ് 0 to 1. പിന്നെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഐയുടെയും ജിയുടെയും കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 2 - π/4 × i പ്ലസ് π - 1/2 × j എന്ന് വരും. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ.